آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ڈوین دا روک جانسن کے نام سے جانے جانے والے دا راک ہالی ووڈ میں دھوم مچانے والے چند ایکٹرز میں سے ایک ہیں۔ فوربس میگزین کے مطابق دا راک ہالی ووڈ کی تاریخ کے سب سے مہنگے اور سب سے زیادہ پیسہ کمانے والے شخص ہیں۔ فوربس کے ہی مطابق ان کی نیٹ ورتھ کا اندازہ $320 بلین کے قریب لگایا جاتا ہے، اور وہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو پیسہ ہی انسان کے دماغ کو چلاتا ہے، لیکن دا راک کے بارے میں ایسا کہنا اور سوچنا شاید غلط ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا ان کا جسم ہے اتنا ہی بڑا اور رحم دل ان کا دل بھی ہے، لیکن اتنا پیسہ کمانے کے بعد راک اس پیسے کا کیا کرتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے مشہور ترین اور مہنگے ترین ریسلر اور ایکٹر دا راک اتنے زیادہ پیسے کو کیسے اڑاتے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ کیسے خرچ کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ دنیا میں 99% لوگوں کا پیسہ کمانے کا مقصد اپنے خاندان کے لیے اچھی زندگی چننا ہوتا ہے۔ راک کا شمار بھی ان 99% لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ راک کو اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرنے کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راک اپنے خاندان کی دیکھ بھال ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ اپنے ٹیڈی بیئر کی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے $3.5 ملین خرچ کر کے فلوریڈا کے ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں 13,000 اسکوائر فٹ کا ایک انتہائی خوبصورت مینشن نما گھر خریدا، جس میں سوئمنگ پول، جم، 6 بیڈ روم، 7 واش روم اور ہوم تھیٹر جیسی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جارجیا میں ایک شاندار گھر خریدا جس کی قیمت $9.5 ملین تھی، جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 2 ارب بنتا ہے۔ لیکن یہ گھر ان کے عیاشی کے اڈے نہیں ہے، بلکہ ان کی سب سے بہترین بات یہی ہے کہ ان گھروں میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب بات آئے فیملی کی تو راک صرف پیسہ ہی خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنی بیٹیوں اور فیملی کے ساتھ بھرپور وقت بھی بتاتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے ساتھ نقلی ٹی پارٹی کی ان کی تصویر انٹرنیٹ کی وائرل ترین تصویروں میں سے ایک ہے۔ صرف باپ کی طرح ہی نہیں، بلکہ راک ایک بیٹے کی طرح بھی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ پیسہ کمانے کے بعد سب سے پہلا کام راک نے اپنے باپ کو ان کی مرضی کی جگہ پر ایک شاندار بنگلہ خرید کر دیا تھا، اور پھر ان کے والد کی ہپ سرجری کے بعد انہوں نے ان کے لیے $80,000 کی ایک شاندار کیڈیلاک SUV بھی خرید کر دی تھی۔ یہی عزت افزائی انہوں نے کرسمس پہ اپنی ماں کو بھی دی تھی، جس پہ ان کی ماں رو پڑی تھی۔ پرائیویٹ جیٹس۔ اگر یہ کہا جائے کہ راک نے جتنا پیسہ پرائیویٹ جیٹس خریدنے میں صرف کیا ہے اور کسی چیز پہ نہیں کیا تو غلط نہ ہوگا۔ ان کے جسم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ وہ کسی کمرشل جہاز کی سیٹ پر پورے بھی نہیں آتے ہوں گے، اسی لیے دنیا انہیں اکثر پرائیویٹ جیٹ پر سفر کرتے ہوئے پاتی ہے، جس کا نام گلف اسٹریم G650 ہے۔ اس بات کا تو آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ جیٹ کوئی سستا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، راک کے اس جیٹ کے بھی $65 ملین ادا کیے گئے تھے۔ کارز۔ اگر ہم فاسٹ اینڈ فیوریس کے سٹار کی فاسٹ کارز پر نظر دوڑائیں تو ہمیں دنیا کی ہر کار نظر آئے گی۔ اپنے جسم کی طرح راک بڑی بڑی کاروں کے بھی دلدادہ ہیں۔ امریکن میڈ فورڈ ٹرک کے علاوہ راک کے پاس اور بھی کئی طرح کے ٹرک موجود ہیں جو شاید ان کو کچھ زیادہ ہی پسند ہیں۔ لیکن یہی نہیں، وہ ایک کسٹم میڈ پگارا ہوئرا کے بھی مالک ہیں، حالانکہ اس میں ان کا جسم پوری طرح سما بھی نہیں پاتا۔ اٹلی کی بنی یہ کار کم از کم $1.3 ملین میں آتی ہے، اور دنیا میں ایسی صرف 100 کاریں ہی موجود ہیں۔ کلاسی رول رائس ریت کو دیکھ کر تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے۔ یہ صرف 6.5 لیٹر انجن کے ساتھ 950 ہارس پاور دیتی ہے، جس کی قیمت قریباً $4 لاکھ ہے۔ ہم سب فیراری کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن راک کی قسمت دیکھیں، فیراری خرید تو لی، لیکن اس چھوٹی سی گاڑی میں ان کا دیو جیسا جسم سما نہیں پاتا۔ یوں وہ گاڑی ان کے گیراج میں گل سڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گیراج میں پلائموتھ پارلر،
फोर्ड जीटी और फोर्ड मस्तांग जैसी गाड़ियां भरी पड़ी हैं। वॉचेस एंड सूट्स। रॉक सिर्फ अपने जिम और डाइट का ही ख्याल नहीं रखते, बल्कि वो मानते हैं कि अपने लुक को भी संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि दुनिया की मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन घड़ियाँ इनके वार्डरोब का हिस्सा हैं, जिनमें से रोलेक्स इनकी पसंदीदा घड़ी है। सिर्फ घड़ियाँ ही नहीं, वो सूट भी दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स के कस्टम मेड पहनते हैं। अरमानी, गुची, ज़ारा और बाकी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इनकी पसंद के मुताबिक इनके लिए ख़ास तौर पर सूट तैयार करते हैं, लेकिन बाकी अमीरजादों की तरह वो एक सूट को दोबारा पहनना पसंद नहीं करते। जिम एंड डाइट। वैसे तो रॉक कई चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन ये एक बात जो उनको बाकी एक्टर्स से अलग बनाती है वो है जिम और बाहर दोनों जगह इनकी लगन। इनके जिस्म को देखकर कोई भी बड़े आराम से बता सकता है कि वर्कआउट करना इनका सिर्फ शौक नहीं बल्कि जुनून है। ये बात फ्लोरिडा में मौजूद उनके $4.5 मिलियन के घर में $4 लाख से बने जिम को देखकर साबित होती है। रॉक के इस जिम में दुनिया की महंगी तरीन कंपनियों की मशीनें बराजमान हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इतना जिम करेंगे तो भूख तो लगेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए जॉनसन ने जिम से कुछ ही फासले पर अपना किचन भी बना रखा है, जहां दुनिया भर के मशहूर तरीन शेफ आकर इनके लिए दुनिया के बेहतरीन खाने बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनमें से हर एक खाना सिर्फ इनके जिस्म के मुताबिक ही बनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शूटिंग के दौरान रॉक अपने $45,000 के एक मूवेबल जिम को भी साथ लेकर चलते हैं। आपको इनके जुनून का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। लाइफस्टाइल। हमारे बचपन को अपनी बेहतरीन रेसलिंग मूव्स और शानदार एंट्री के साथ चमकाने के बाद रॉक ने हॉलीवुड इंडस्ट्री में 2001 में द ममी रिटर्न्स के साथ अपने करियर का आगाज़ किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर फिल्म थी, लेकिन रॉक को असल शोहरत अगले ही साल 2002 में आने वाली द स्कॉर्पियन किंग से हासिल हुई। फिर क्या था, ना रॉक ने कभी मुड़कर देखा और ना ही कभी हॉलीवुड के फैंस ने इनके बगैर हॉलीवुड को सोचा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इनका बैंक अकाउंट इनके जिस्म की तरह तगड़ा होता गया और फिर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में सपोर्टिंग रोल के तौर पर आने वाले द रॉक बाद में मूवी के मरकजी किरदारों में शामिल हो गए। लेकिन जुमांजी और वेलकम टू द जंगल मूवीज़ ने रॉक को ऐसी शोहरत और दौलत दी कि फोर्ब्स के मुताबिक एक साल में $124 मिलियन के साथ रॉक हॉलीवुड की तारीख में सबसे ज़्यादा कमाने वाले एक्टर बन गए। यही नहीं, रॉक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की इंडोर्समेंट्स के साथ साथ 7 बक्स नाम की खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं, जिससे वो अच्छी खासी तगड़ी रकम कमाते हैं। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ, डिज़ाइनर्स के बने कस्टम मेड सूट्स, दुनिया की महंगी तरीन घड़ियों से लेकर दुनिया की हर कीमती चीज़ रॉक के हाथ की रसाई में होती है। हेल्पिंग अदर्स। अक्सर देखा गया है कि जिनके पास पैसों की रेल पेल होती है वो अपने अलावा किसी दूसरे पर खर्च करने से भागते हैं, लेकिन ये बात रॉक के बारे में कहना गलत है। जितना बड़ा उनका जिस्म है उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। साल 2015 में उन्होंने अपने अंकल टोंगा को एक कस्टम मेड फोर्ड ट्रक तोहफे के तौर पे दे दिया। याद रहे, इस ट्रक की कीमत $90,000 थी। फिल्मों में अक्सर बड़े बड़े और मुश्किल स्टंट्स करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हॉलीवुड में रॉक के बॉडी डबल के तौर पर काम करने वाले तनाओ रीड हैं, जो उनके दूर के कज़न भी हैं। अपने अंकल टोंगा की तरह 2018 में रॉक ने बिल्कुल वैसा ही एक ट्रक इस बॉडी डबल या स्टंटमैन को भी तोहफे के तौर पे दे दिया। इसी तरह क्रिसमस के मौका पे उन्होंने अपनी साली को कैडिलॉक तोहफे में दे दी, जिसे देखकर वो औरत रो पड़ी थी। 2002 में आने वाली फिल्म द स्कॉर्पियन किंग के एक लड़ाई के सीन के दौरान उन्होंने एक्टर माइकल क्लार्क डंकन को गलती से मुंह पे गोंसा दे मारा। बाद में इसकी तलाफी उन्होंने हीरो से भरी हुई रोलेक्स घड़ी देकर की थी। उनके अलावा वो दर्जन भर चैरिटी फाउंडेशंस को पैसा डोनेट करते हैं, जिनमें मेक अ विश, रेड क्रॉस, आई हैव ए ड्रीम फाउंडेशन और चिल्ड्रन विश फाउंडेशन शामिल है। यही नहीं, वो द रॉक फाउंडेशन भी चलाते हैं,
जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने वाले 20 साल से कम उम्र बच्चों को रखा जाता है और उनका इलाज करवाया जाता है।